Namaste children, hope all are fine. Welcome back to a new session of our online class. Today we are going to learn Hal or Sabjiya, fruits and vegetables. It's a continuation of the previous lesson. Do you remember what we studied in the previous class? Yes, we were studying Matar ya Tomato. That lesson we are learning, and it's a continuation of the same chapter. Come to page number 56. Hal or Sabjiya. Hal he hal. And fruits everywhere. There's a hal he hal. Here given some fruits name. Every day we are seeing some vegetables and fruits. We are having that. Everybody likes that. എല്ലാവർക്കും പഴങ്ങളും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അവയുടെ പേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പഴങ്ങളുടെ പേരുകളാണ്. ഹൽ. ഹൽ മീൻസ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് ആം. ആം. Mango. Mango. Next, tarbooj. की मात्रा तरबूज. तरबूज is watermelon. Watermelon. These are words we studied earlier. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. Once again we are learning as the fruits. ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പേരുകളുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അവയെ റിവൈസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. Then ഖർബൂജ. ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The tarbooj ആണ്. Tarbooj is watermelon. Kharbuja is muskmelon. Muskmelon we are using to make some juices and all. Syrups ഉണ്ടാക്കും, ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷമാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിനാണ് ഖർബൂജ മസ്ക്മെലൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാറിപ്പോകരുത്. Tarbooj, watermelon, kharbuja, muskmelon, mango. Some more fruits there, we will see that. Page number 56. Phal or sabjiya. Phal hi phal. The fruits everywhere. First fruits given there, the picture of a mango. Next one, tarbooj, watermelon. Kela, banana. Kharbuja, muskmelon. Anar, pomegranate. Santara, orange. अंगूर, grapes. मीठे मीठे फल बाते हैं, ताकत इनसे ही पाते हैं. And this मीठे means sweet, very sweet. Fruits are very sweet. मीठे मीठे means very sweet. फल, fruits are very sweet and it's attracting everyone. ताकत इनसे ही पाते हैं. When we eat these all fruits, we will get energy from these. Next one, अपनी पसंद के फलों के चित्र बनाओ. Fruits I like. You can draw 3 pictures of fruits you like. You can draw and color there beautifully. You can do that and do it very neatly. Okay. Next, come to page number 57. We will learn some vegetables names. They are given some vegetables names. Page number 57 കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറികള് നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണ്. നമ്മുടെ പാടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മട്ടർ, ടമാറ്റർ,
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ മട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്രീൻ പീസ്. ഗ്രീൻ പീസിനാണ് മട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൊമാറ്റോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ വി വിൽ ലേൺ സം മോർ വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. മട്ടർ, ഗ്രീൻ പീ, അതർവൈസ് പീ എന്നും ഗ്രീൻ പീ എന്നും പറയും. Then gajar. Gajar is carrot. Gajar, carrot. Lauki. Lauki എന്ന് എഴുതുമ്പോ ഏത് മാത്രയാണ് നോക്കൂ? ഔക്കി മാത്രയാണ്. ലൗക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോട്ടിൽ ഗോഡ്. ബോട്ടിൽ ഗോഡ് ആണ് ലൗക്കി. We will see some more vegetables in this lesson itself. Come to page number 57. Sabji hi sabji and vegetables everywhere. First one, matar. Matar means green pea. Tomato. Next, tomato. It's a red vegetables, very beautiful to see. Tomatoes. Next one, gajar. Gajar is carrot. Mooli, radish. Pyaj, onion. Lauki, bottle gourd. Aloo, potato. Naam likho. Here given some spaces for to write do phal, do mitra, do sheher. You can write your own way. There I given anar, aam, two fruits. Do phal means two fruits. Anar, aam. Do mitra, two friends. Rishab, richa. Do sheher, Ankamali, Kaladi. And these two towns I given there. You can write in your own way. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നെയിം, മിത്രങ്ങളുടെ പേര്, പട്ടണങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതുക, അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ സ്വരാക്ഷരത്തിലെ ഔ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മാത്ര ആണ്. അം എന്നതിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട്. അതിന് അനുസ്വാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ബിന്ദിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന സ്വരധ്വനി എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വരധ്വനിയുടെ മാത്രയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം. അത് വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം പോലെ തന്നെ ആകും. യുടെ മുകളിലാണ് ഈ അനുസ്വാരത്തിന്റെ ചിഹ്നം വരുന്നതെങ്കിൽ കം എന്ന് വായിക്കും. ചായുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ചം, പായുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ പം, തായുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ തം. അപ്പൊ ഏത് വ്യഞ്ജൻ ധ്വനിയുടെ മുകളിലാണോ നമ്മൾ ഈ അനുസ്വാരത്തിന്റെ ആ ബിന്ദി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം നമ്മള് എന്നുള്ളത് ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കും. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അങ്കൂർ. വി സ്റ്റഡീഡ് ദീസ് ഓൾ വേർഡ്സ്. അങ്കൂർ, നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാക്കുകളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ grapes. Angur, grapes. Next one, Ank. Ank, numbers. Then next one, Patang. ഇവിടെ ഈ വ്യഞ്ജൻ ധ്വനിയുടെ കൂടെയാണ് അമ്മിന്റെ അനുസ്വാര ചിഹ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ അനുസ്വാരം
തായുടെ മുകളിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. പതംഗ്, പതംഗ്. പത്തം എന്ന് പറയാറില്ല, പതംഗ് എന്നാണ് പറയാറ്. പതംഗ് ഈസ് കൈറ്റ്. വൺ മോർ തിങ്, നമ്മള് ഏത് ധ്വനിയുടെ കൂടെയാണോ, ഏത് വ്യഞ്ജൻ ധ്വനിയുടെ കൂടെയാണോ അനുസ്വാരം നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, പറയേണ്ടത്, അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ആ അനുസ്വാരത്തിന്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തായുടെ മുകളിൽ പത്തം തം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തായുടെ മുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പതംഗ് തായുടെ മുകളിൽ വന്നാല് തം പതംഗ് എന്ന് പറയും. അത് പായുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ പം എന്നേ പറയൂ. പം ഗജ്, പങ്കജ്. കായുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് കം എന്ന് പറയും. കായുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ കമ്പൽ. അപ്പൊ ഏത് അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലാണോ ആ ബിന്ദി വരുന്നത്, ആ ഡോട്ട് വരുന്നത്, ആ അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെയാണ് അത് ചേർത്ത് വായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പതംഗ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത് തെറ്റാണ്, റോങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള തെറ്റായിട്ട് എഴുതുന്ന രീതി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ പതംഗ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ഇതാണ് ശരിയായ രീതി. അപ്പൊ ഏത് ധ്വനിയുടെ കൂടെയാണോ വരുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് രംഗ്. രംഗ് മീൻസ് കളർ. രായുടെ മുകളിൽ വന്നാൽ രം, രംഗ്. കളർ. ദെൻ ബന്ദർ. ബന്ദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബായുടെ മുകളിലാണ് ആ ബിന്ദി വരുന്നത്. ബായുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത്. ബന്ദർ, ബന്ദർ. മങ്കി, മങ്കി. Then next one, ഹംസ്, ഹംസം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. ഹായുടെ കൂടെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഹ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഹം ഏത് അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെയാണോ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് ആ അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഹംസ്, ഹംസ്. സ്വാൻ. ഇതുപോലെയാണ് എന്ന സ്വരധ്വനിയുടെ ചിഹ്നം, മാത്ര ചിഹ്നം നമ്മൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് അത് പറയുന്നത്. അങ്കൂർ, ഗ്രേപ്സ്. അങ്ക്, നമ്പേഴ്സ്. പതംഗ്, കൈറ്റ്. രംഗ്, കളർ. ബന്ദർ, monkey. ഹൻസ്, swan. Got it? Next come to page number 69. They're given another form of എന്നതിന്റെ വേറൊരു രൂപം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വരധ്വനിയായ അനുസ്വാരം ആയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് മുകളിൽ എന്ന ഒരു ബിന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് വരുന്നത് ചന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് പറയും. ആയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചന്ദ്രകലയും അതിന്റെ നടുക്കൊരു ബിന്ദിയും. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ബിന്ദു മാത്രം ഉള്ളത്, ഇത് ചന്ദ്രബിന്ദു ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് അനുസ്വാരവും ഇത് ചന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. അനുനാസിക് വ്യഞ്ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാ വർഗങ്ങള്, ചവർഗങ്ങള്, ടവർഗങ്ങള്, തവർഗങ്ങള്, പവർഗങ്ങള് അവരുടെ അന്ത്യത്തിൽ വരുന്ന അനുനാസികങ്ങളായ കുറച്ച് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ചന്ദ്രകലയും പിന്നെ ഒരു ഡോട്ടുമായിട്ട് ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നത് അനുനാസിക് വ്യഞ്ജനങ്ങളെയാണ്. അപ്പൊ അനുനാസിക് വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ചിഹ്നമാണിത്. ഇത് അനുസ്വാരത്തിന്റെ ചിഹ്നവും. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇത് അനുസ്വാരവും ഇത് അനുനാസിക് വ്യഞ്ജന്റെയും ചിഹ്നമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അനുനാസിക് വ്യഞ്ജന്റെ ആ ചിഹ്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്
നമ്മൾ ഏത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് എഴുതണം. അത് അവിടെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന് മാത്രാ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാത്രാ ചിഹ്നത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രബിന്ദു എഴുതുന്നത്. We will see some words using this. First one, ഉങ്കിലി. ആ ഉങ്കിലി, ഉങ്കിലി, അവിടെ ഒരു ഊ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ങയുടെ ഒരു ഉച്ചാരണം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ക ഖ ഗ ഘ ങ എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുനാസികത്തിന്റെയാണ്. അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഊയുടെ മുകളിലാണ് ആ ചന്ദ്രബിന്ദു എഴുതുന്നത്. ലി. എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? ഉങ്കിലി. ഉങ്കിലി മീൻസ് ഫിംഗർ. ഉങ്കിലി ഫിംഗർ. നെക്സ്റ്റ് ആങ്ക്. അത് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആയുടെ ആ സ്വരാക്ഷരമാണ്. അവിടെ ആ ചിഹ്നത്തിന്റെ ദീർഘം ആയിട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മള് അനുനാസികന്റെ ചന്ദ്രബിന്ദു ചേർക്കേണ്ടത്. ദീർഘമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ആ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ലൈനിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ചന്ദ്രബിന്ദു എഴുതേണ്ടത്. ആങ്ക് ഐ. വൺസ് അഗൈൻ ഐ വിൽ ടെൽ. ആ എന്ന് എഴുതുമ്പോ ആയുടെ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന ആ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ലൈൻ പൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ചന്ദ്രബിന്ദു എഴുതേണ്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് തെറ്റാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ രൂപം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചാന്ത്. ഇത് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ്. വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ മാത്രയാണിത്. ആയുടെ മാത്രാ ചിഹ്നമുണ്ട്. ആ മാത്രാ ചിഹ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ ചാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ചാന്ത് എന്ന് എഴുതുന്നത്. ച എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏത് സ്വരത്തിന്റെ മാത്രയാണോ അവിടെ വരുന്നത് മാത്രയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ചന്ദ്രബിന്ദു ചേർക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? ചാന്ത്. ചാന്ത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ന എന്ന ആ അനുനാസിക് വ്യഞ്ജനാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ചാന്ത് മീൻസ് മൂൺ. ചാന്ത്, മൂൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഊണ്ട്. ഊണ്ട്. ആ ന എന്നുള്ളതിന്റെ ഉച്ചാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ ചന്ദ്രബിന്ദുവിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഊണ്ട്. അടുത്തത് ട. ഊണ്ട്. ഊണ്ട് മീൻസ് ക്യാമൽ. ഊണ്ട്, ക്യാമൽ. നെക്സ്റ്റ് അങ്കൂട്ടി. അങ്കൂർ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ അങ്കൂട്ടി. അങ്കൂട്ടി മീൻസ് റിങ്, മോതിരം. അങ്കൂട്ടി, റിങ്. ദെൻ സൂണ്ട്. സൂ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അക്ഷരം ഡായാണ്. ഡ ഏതിലെ വരുന്നത്? ടവർഗങ്ങളിലാണ്. ആ ടവർഗങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ വരുന്ന അനുനാസികം ഏതാണ്? നായാണ്. ആ നായുടെ ഉച്ചാരണമാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നത്. സൂണ്ട്. സൂണ്. ന എന്നുള്ള ഒരു ഉച്ചാരണം അവിടെ കിട്ടുന്നത്. സൂണ്. നായുടെ പകുതിയും ടായും. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ന എന്നുള്ള അനുനാസിക വ്യഞ്ജനാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സൂണ്ട് മീൻസ് ട്രങ്ക്. എല്ലാവർക്കും ആനയെ ഇഷ്ടമാണ്. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ തുമ്പിക്കൈക്കാണ് ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രങ്ക്, TRUNK. ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിന്റെ ട്രങ്കിനും ട്രങ്ക് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ, സൂണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൂണ്ട്, ട്രങ്ക്. സൂണ്ട്, ട്രങ്ക്. സൂണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? Next, page number 67.
here given some pictures. We already said about that. And down to that pictures given some words. Angur, Rang, Hans, Patang. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം അവിടെ ഡോട്ടഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. These all words given as the dotted way. You have to write this on the given space. Angur, Rang, Hans, Patang. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുക. പേജ് നമ്പർ 69. Ao likhe. They are given some സ്വരധ്വനികൾ ഡോട്ടഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓവർ ദർ. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടെ എഴുതുക. ആം, ആയുടെ മുകളിൽ ചന്ദ്രബിന്ദു ചേർത്താൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? ആം, ആം, ഈം, ഈം, ഉം, ഊം, ഏം, ഏം, ഓം, ഔം. അത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 70. ദേ ആർ ഗിവൺ അഭ്യാസ്. ചിത്രിക നാം ലിഖോ. and you have to write the name of these all pictures. Already we studied these all words. Anguti, ring, aankh, eye, eend, bricks. Then soond, trunk, oond, camel, gend, ball, സാമ്പ്, snake. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. താഴെയുള്ള ചിത്രക്കാർ നാം പരിചയമില്ലാത്തതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്കൂട്ടി, ആങ്ക്, ഈണ്ട്, സൂണ്ട്, ഊണ്ട്, ഗേന്ത്, സാമ്പ് ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് പഠിക്കണ്ട. I hope you all understood up to here. ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതില് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും എല്ലാ പേരും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച്, വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ച് അതിൽ അതിന്റെ പേര് എഴുതുക. You can stick the pictures of fruits and vegetables and write their names there. You can make a chart like that and write and study these all words whatever we studied. എല്ലാം തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക. നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതാനുള്ളത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക, നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക. This all for today. We are leaving 2 lessons, 10th and 11th lesson. We are leaving 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് 12th chapter 12ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. We will meet in the next class with a new chapter. Till then, stay at home, stay safe, take care. Bye.